श्रीनिवासे इति श्रेष्ठतया पात्रं गुणान्वितः कौशिकोऽनन्तरङ्गार्यश्चिरं विजेतां भुवि यस्तात्मीयपरं वरप्रदगुरो वैराग्य भाग्यो रथो वेदान्तामृतसारमन्तमनघात् श्रीनिवासात् गुरोः श्रीशैलान्वयकौस्तुभस्थितनयं श्रेयोनिधे श्रीनिधेः वन्दे साधुकटाक्षकेलिनिलयं श्रीकृष्णसद्देशिकम् श्रीवासरङ्गपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणेति त्वयुगागमान् तम्माचार्य भक्तिपरिपूतमार्गशीलम् गोपालदेशकं निमुकुरमाश्रयामः नारायणाख्यतिराजपदाब्जभृङ्ग श्रीवासयोगिगुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारिकृपात्यचिह्नं श्रीनिवासं विवर्यमहं प्रपद्ये श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपादविगतं श्रीनिवासमुनिं भजे श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोत्तम गुरु करुणावाप्त चक्रांत भाष्यम वैराग्याचारवार्थो वरदपदमुखे लक्ष्मणेन्द्रभारम श्रीवागीशात्ततुर्यं षडरिपुयतिराट् वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्पुमनघं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः श्रीतुरगवदनपादो सन्ततपरिचरणमात्र परमार्थः येतु श्रीमान् अभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदां जयग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये इतेन्द्रकृतभाष्यार्थात् व्याख्यानेन दर्शिताः वरं सुदर्शनार्यं तं वन्दे पूर्वकुलाधिपम् वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं भैरन्तस्तमश्चेदि ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनाव्यासङ्कल्पं वस्तुलक्ष्मीधरं विदुः सम्यं न्यायकलापेन महता भारतेन चावपुर्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिसूत्राणामन्तर्विरमशीशमते वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साविजनभूषणं भाष्यामृतप्रदानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणोऽत्र शेषित्वं स्फुटमीक्ष्यते इत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं तं मुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दुष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तुत्यपितारिष्टमः सर्वत्र सर्वदा अविस्मृता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन सम्भामुखिलं दृढम् श्रीरङ्गेशाज्ञया लब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयेन पुत्रं भाष्यभक्तिरुचुरत् गुरुभ्योऽर्थश्रुतशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सकलय्य प्रकाश्यते तत्कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतांशस्थिते कृतिः आढ्ये काकणिके वैश्यानोपेक्ष्य भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्व्यवृणोत्सेन नतिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जिनस्तगिरां प्रष्टव्य कथमीश्वरस्यैनन प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः ओं चन्नो मित्रशं वरुणः चन्नो भवत्वर्यमा चन्न इन्द्रो बृहस्पतिः चन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतो माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 भुवन जन्मस्ते भुंगादिलीलेभूतवरातरक्षे शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतो परस्मं श्रीमूर्तिरूपा पाराचर्यवच सुधापनिषद्दुर्गाब्धिमध्योद्धतां संसाराग्निविदीपनं विपगत प्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्य सुरक्षितां बहुमति व्याघात दूरस्थितां तुरिजाख्यरे सुमनसो भौमास्तु तद्वद्भागम् ಪರಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದ ಪರವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವವಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ.
ಪರಮತಃ ಸೇತು ಉನ್ಮಾನ ಸಂಬಂಧ ಭೇದ ವ್ಯಪದೇಶಭ್ಯ ಅನ್ನುವ ಸೂತ್ರ. ಪರಂ ಅತಃ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೇತು ಉನ್ಮಾನ ಸಂಬಂಧ ಭೇದ ವ್ಯಪದೇಶಭ್ಯ 4 ಹೇತುಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆಯೇನೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇತು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇತುವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಪಕ ಅಷ್ಟೇ ಸೇತು, ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕದು, ಅದುವೇ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದದ್ದು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಉನ್ಮಾನ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಚತುಷ್ಪಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಷೋಡಶ ಕಲಂ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೇತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕ ಸಂಬಂಧ. ಸೇತು ಮತ್ತು ಸೇತುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸೇತು ಎರಡು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪಕತ್ವ ಲಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವ, ಈ ರೀತಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಭೇದವು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪರಾತ್ ಪರಂ ಪುರುಷಮುಪೈತಿ. ಪರಾತ್ ಪರಂ, ಪರನಿಗಿಂತ ಪರನಾದ ಪುರುಷನನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪರಾತ್ ಪರಂ ಯನ್ ಮಹತೋ ಮಹಾಂತಂ ತೇನೇದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪುರುಷೇಣ ಸರ್ವಂ ತಥೋ ಯದು ಉತ್ತರತರಂ ತದ ರೂಪ ಅನಾಮಯಂ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಗತ್ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪರವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವವಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಹಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಈ ಹೇತುಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಸೇತು ಶಬ್ದವನ್ನ ಪ್ರಾಪಕ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಸೇತು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇತು ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ, ಸೇತುವಿನ ಒಂದು ಸಾದೃಶ್ಯ, ಅದರಿಂದ ಸೇತುವಿಗೆ ಪ್ರಾಪಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೇತು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಿನೋತಿ ಬಧ್ನಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥವಿದೆ. ಶೂನ್ಯ ಬಂಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಬಧ್ನಾತಿ, ತನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸೇತು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವಾಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರುಗಳು ಕೂಡ ಚೇತನ ಸಮಷ್ಟಿ, ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೇತನ ಸಮಷ್ಟಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ತಮಸ್ಸಿನೊಡನೆ ತಮಸ್ಸು ಅನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಚೇತನರ ಕರ್ಮವು ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚೇತನರ ಕರ್ಮದೊಡನೆ ಮಿಶ್ರಣವಾಗದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಮರೂಪ ವಿಭಜನೆಯಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಣವಾಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಾಂಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಸಾಂಕರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಅಸಂಭೇದಾಯ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಸಾದೃಶ್ಯ, ಸೇತುವ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಸೇತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಪಕ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಚೇತನಗಳನ್ನ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇತು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ ಸೇತುವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಸೇತು ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ವೇದಾಂತಂ ತರತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧಿಕರಿಸಿದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೇದಾಂತವನ್ನು ಪಡೆದವನು, ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಅನ್ನೋನಿಗೆ ವೇದಾಂತಂ ತರತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗವಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇತು ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರನಿಗಿಂತ ಪರವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಹೇತುವಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎರಡನೆಯ ಪರಿಮಿತಿ ಹೇಳುವುದು ಉನ್ಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಉನ್ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ, ಮೆಷರ್, ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರೋ ಹಾಗಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಪರಿಮಿತವಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಚತುಷ್ಪಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮ, 4 ಪಾದಗಳು, 16 ಕಲೆಗಳು, 16 ಭಾಗಗಳಿದೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಮಿತಿ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬುದ್ಧ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆಲಂಬನೆ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಇರುವಂತೆ ಅವನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅವನು ಅಪರಿಮಿತನಾದವನೇ. ಅವನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಮಿತವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗತ್ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾದವನು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪರಿಮಿತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಾಸನಾರ್ಥವಾಗಿ, ಉಪಾಸನಾರ್ಥಂ ಉಪಲಬ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಅವನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರುತಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಮಿತವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಶ್ರುತಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಅವನು ಅಪರಿಮಿತನಾದವನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತಃ ಲೋಕಾಮೇತ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಪರಿಮಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನಂತಹ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಾಕ್ಪಾದ, ಪ್ರಾಣಪಾದ, ಚಕ್ಷುಪಾದ ಮೊದಲಾದ್ದೆಲ್ಲ ವಾಗಾದಿ ಪಾದ ವ್ಯಾಪದೇಶ ಉಪಾಸನಾರ್ಥ. ಅವನು ಒಂದು ಪಾದ ವಾಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರವೇ ಹೊರತು ಅವನು ಸ್ವತಃ ಅಪರಿಮಿತನಾದವನು, ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪನಾದವನು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ 2ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬುದ್ಧ್ಯರ್ಥ ಪಾದವತಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಸೂತ್ರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಹೇತುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಹೇತುವಿಗೆಲ್ಲ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಾಸನಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ? ಸ್ವತಃ ಅವನು ಅಪರಿಮಿತನಾದವನು, ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಹ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಸ್ವಯಂ ಅನುನ್ಮಿತಸ್ಯ ಕಥಂ ಉಪಾಸನಾರ್ಥತೆಯ ಅಪಿ ಉನ್ಮಾನ ಸಂಭವ. ಉಪಾಸನೆಗಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಇರುವಂತೆ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವನು ಅಪರಿಮಿತನಾದವನ್ನ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಾದಿವತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಾದಿವತ್ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಪನ್ನ ವಾಗಾದಿ ಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಉಪಾಧಿ ಭೇದಾತ್ ತತ್ತತ್ ಸಂಬಂಧಿತೆಯ ಉನ್ಮಿತತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನಂ ಸಂಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಾಕ್ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷಗಳು, ಆ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಪಾದ, ಪ್ರಾಣವೇ ಒಂದು ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಮಿತವಾದ ಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದದ್ದು. ಪ್ರತಿಪನ್ನ ವಾಗಾದಿ ಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷ ರೂಪ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣೇಕ್ಷನ್ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ತತ್ ಸಂಬಂಧಿತೆಯ ಉನ್ಮಿತತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನಂ, ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಮಿತನಾಗಿರುವಂತೆ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶ ಆಕಾಶಾದೇಹೇ ವಿತತಸ್ಯ ವಾತಾಯನ ಘಟಾದಿ ಸ್ಥಾನಭೇದೈಹಿ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂಭವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಈಗ ಬೆಳಕು ಇದೆ, ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಆ ಬೆಳಕನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕವೋ, ಒಂದು ವಾತಾಯನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಜಾಗ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಂಡಿ, ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಮೊದಲಾದದ್ದು. ವಿತತಸ್ಯ ವಾತಾಯನಸ್ಯ, ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಕಿಟಕಿ, ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಳಕನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವ ಬೆಳಕು ತಿಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ. ಆ ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಪ್ರಕಾಶ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನ
ಒಂದು ಪರಿಮಿತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯೋ ಹಾಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಅನ್ನುವುದು ಹಾಗೆಯೇ. ಆಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಜಾಗವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಆಕಾಶ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಘಟದ ಒಳಗಡೆಯೂ ಒಂದು ಆಕಾಶವಿದೆ. ಇದು ಘಟಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಘಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋದು. ಆ ಆಕಾಶವನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಆಕಾಶವನ್ನ ಘಟದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಘಟಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಘಟಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಕಾಶದ ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಮಿತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿತೀವಿ. ಅದು ಅಪರಿಮಿತವಾದದ್ದೇ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಮಿತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಒಂದು ಪರಿಮಿತವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಪರಿಮಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಅಪರಿಮಿತನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ದಹರಃ ಅಸ್ಮಿನ್ನಂತರ ಆಕಾಶ, ದಹರ ಆಕಾಶ, ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು. ಅವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾನ್ವಾ ಅಯಂ ಆಕಾಶ ತಾವಾನಯಂ ಅಂತರ್ಹೃದಯ ಆಕಾಶ. ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಹೃದಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪರಿಮಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೃದಯಾಕಾಶ ಅವಚ್ಛಿನ್ನನಾಗಿರುವಂತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಇವನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಅಪರಿಮಿತನಾದ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು, ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದ ವಿಷಯ. ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಆ ಆಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಪರಿಮಿತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ತಿಳಿದರೆ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸಂಭವವಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರುವುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಭವವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಾಧಿಪತೆ ಅಂತ ಅದು ಉಪಪನ್ನವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯದುಕ್ತಂ ಅಮೃತಸ್ಯ ಏಷ ಸೇತು ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಪ್ರಾಪಕಾತ್ ಪರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿ ಉನ್ಮಾನ ಸಂಬಂಧ ಮೂರನೆಯ ಹೇತು. ಸೇತು ಉನ್ಮಾನ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಮೃತಸ್ಯ ಏಷಃ ಸೇತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಇವನು ಸೇತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೃತವು ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಯಿತು, ಸೇತುವಿಗೂ ಪ್ರಾಪಕವಾಯಿತು. ಸೇತುವು ಅಮೃತಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಪಕ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಸೇತು ಪ್ರಾಪಕ, ಅಮೃತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ಯ. ಈ ಸೇತುವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಏಷಃ ಅಮೃತಸ್ಯ ಸೇತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಏಷಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೇತು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಅಮೃತವು ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದೇಹ, ಆಕ್ಷೇಪ ಅಲ್ಲಿ. ತತ್ ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ಸ್ವಪ್ರಾಪ್ತೌ ಸ್ವಸ್ಯೈವ ಉಪಾಯತ್ವ ಉಪಪತ್ತೇ ಅವನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅವನೇ ಉಪಾಯ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತಸ್ಯ ಏಷ ಸೇತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಸೇತು, ಅವನೇ ಅಮೃತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲ ಅದೆರಡು ಕೂಡ. ಅದು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವ ಪ್ರಾಪಕತ್ವ, ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯೈವ ಪ್ರಾಪಕತ್ವಂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಏಕಃ ಕರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಂ ಏಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಏಕಂ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಃ 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 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿವಿತಿಷ್ಠತಿ ಏಕಃ ವೃಕ್ಷೈವ ಸ್ತಬ್ಧ ದಿವಿತಿಷ್ಠತಿ ಏಕಃ 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 ಅಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶ, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಂ ಏಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ಏಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಅರ್ಥ, ಅದಕ್ಕೆ 6 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು. 6 ಅರ್ಥಗಳು ಷಡರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥವೇ ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯೈವ ಪ್ರಾಪಕತ್ವಂ. ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದವನೇ ಪ್ರಾಪಕ ಅನ್ನುವುದು ಏಕ ಅನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ. ಪ್ರಾಪಕ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬನನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ.
ಅವನ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವನು ಬರೀ ಪ್ರಾಪಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅವಾಗ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ. ಇವನು ಬರೀ ಪ್ರಾಪಕ ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನ ತಿಳಿ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ. ಏಕಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಮಾಣ. ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯೈವ ಪ್ರಾಪಕತ್ವಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಸಾಧನಮಿತಿ ಜೋಹುಷ್ಯಮಾಣ ಶ್ರುತವು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ಪ್ರಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಪ್ರಾಪಕ. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾಷಿಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನ ಮೇಧಯ ನ ಬಹುನಾ ಶ್ರುತೇನ. ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಾಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತು ಇದು ಯಾವುದು ಉಪಾಯವಲ್ಲ. ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನ ಮೇಧಯ ನ ಬಹುನಾ ಶ್ರುತೇನ. ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರವಣವೇ ಉಪಾಯವಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಮನನ, ಅದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಉಪಾಯವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಉಪಾಸೀತ ಧ್ಯಾಯಿತ ಉಪಾಯ ತಾನೆ ಅದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ. ಅಂದ್ರೆ ನ ಮೇಧಯ, ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತು ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನ ಲಭ್ಯ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನ ಮೇಧಯ ನ ಲಭ್ಯ ಬಹುನಾ ಶ್ರುತೇನ ನ ಲಭ್ಯ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಉಪಾಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾವುದು ಉಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಮೇ ವೈಷ ವೃಣುತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸ್ಯೈಷ ಆತ್ಮ ವಿವೃಣುತೆ ತನು. ಯಾರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ವರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಉಪಾಯ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಉಪಾಯವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ವ್ಯವಹಿತವಾದ ಉಪಾಯವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ಯವಹಿತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಳು ಅವ್ಯವಹಿತವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದಲೇ ನಾ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಮೇವ ಏಷ ವೃಣುತೆ, ಅವನು ವರ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ? ವಿವೃಣುತೆ ತನೂಂ ಸ್ವಾಂ ತನೂಂ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನೇ ಪ್ರಾಪಕನೂ ಆಯ್ತು. ಈ ಮಂತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯೈವ ಪ್ರಾಪಕತ್ವಂ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ತೆಗಿತಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಇದು. ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೆ ಲಭ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯೈವ ಪ್ರಾಪಕತ್ವಂ. ಸೇತು ಅಮೃತಸ್ಯ ಸೇತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೇತುವು ಅವನೇ, ಅಮೃತವು ಅವನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬರೀ ಸೇತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಉಪಾಯ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯೋ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬರೀ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನವೇ ಉಪಾಯವಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಉಪಾಯ. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವೇ ನಮಗೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧ್ಯಾನವು ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಉಪಾಯ. ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಯಮೇವ ಏಷ ವೃಣುತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸ್ಯೈಷ ಆತ್ಮ ವಿವೃಣುತೆ ತನೂಂ ಸ್ವಾಂ ಇತ್ಯನೇನ ಉಪಾಯತ್ವ ಶ್ರವಣಾತ್ ಇತಿ ಅನನ್ಯೋಪಾಯತ್ವ ಶ್ರವಣಾತ್. ಅವನೇ ಉಪಾಯ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅನನ್ಯೋಪಾಯತ್ವ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಉಪಾಯವಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಉಪಾಯ. ಅವನು ವರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅವನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಅವನನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ, ಹೊರತು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಪತ್ತಿಯಿಂದ
ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಅವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದಾದ್ರೆ ಅವನೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ ಉಪೇಯ ಎರಡೂ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಅವನೇ, ಪ್ರಾಪಕನೂ ಅವನೇ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ತಥಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಒಂದು ತತ್ವವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಪರವಾದ ತತ್ವವನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಪರವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ದರಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಸಮರು ಅಧಿಕರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಸಮರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅದುವೇ ಅವನಿಗೆ ಇರೋದು ಕೊರತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಮರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಥಾ ಅನ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪರತತ್ವವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಅದನ್ನೇ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯತ್ ಪುನರುಕ್ತಂ ತಥೋ ಯದುತ್ತರತರಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರುಷಂ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತತ್ಪರಃ. ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು. ಇದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಥೋ ಯದುತ್ತರತರಂ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಥೋ ಯದುತ್ತರತರಂ, ತತಃ ಯತ್ ಉತ್ತರತರಂ. ತತಃ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತತಃ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತತಃ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತನೂ ಒಂದರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತರತರಂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಎರಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ತತಃ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರುಷಂ, ಪರನಿಗಿಂತ ಪರವಾದದ್ದು ಆ ಪುರುಷನನ್ನು ಅಂತ. ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃಪರಃ, ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಪರವಾದದಕ್ಕಿಂತ ಪರವಾದದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಪರನಿಗಿಂತ ಪರನಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಪರವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವವಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬರೋ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇತ್ಯಾದಿ ಭೇದ ವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಪರಾತ್ಪರಂ ಅಸ್ತಿ. ಈ ರೀತಿ ಭೇದವು ಪರಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪರವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಭೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಾತ್ ಪರಂ ಅಸ್ತಿ, ಪರವಾದದಕ್ಕಿಂತ ಪರವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತತ್ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ, ಅದು ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ರೈವ ತತಃ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧಾತಿ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದ ಒಂದು ಪರವಾದದ್ದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನಾ ಪರಮಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್, ಯಸ್ಮಾನ್ನಾಣೀಯೋ ನಜ್ಯಾಯೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್, ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನ ಅಪರಮಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್, ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ಅಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್, ಅಪರಂ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಒಂದು ಪರವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂಚಿತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ, ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಪರಂ ಪರಂ ಕಿಂಚಿತ್ ನಾಸ್ತಿ, ಯಸ್ಮಾತ್ ನ ಅಣೀಯಃ, ಅವನಿಗಿಂತ ಅಣುವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನ ಜ್ಯಾಯಃ ಅಸ್ತಿ, ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಣುವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಣುವಾಗಿ ಅವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಣುವಾದದ್ದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಣು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ಅಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಅಣುವಾದವನು ಇವನು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಃಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚದತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನಿಗಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಪರಂ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್, ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೇ. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ, ಇದು ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಪರಂ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್, ಅವನಿಗಿಂತ ಪರವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಂತ ಪಂಚಮ್ಯಂತವಾದ ಪದ, ಅದರಿಂದ ಅಪರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿಕ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಸ್ಮಾತ್
ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನಾ ಪರಮಿಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಪರಂ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ, ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲವೋ. ಕಿಂಚಿತ್ ನಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಪರಮಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಪರವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿಯೇ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪರವಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ತಥಾ ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನ ಕ್ಷೇತಸ್ಮಾರಿತಿನೇ ಅನ್ಯತ್ ಪರಮಸ್ತಿ. ಇದು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ. ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೇತಿ ನೇತಿ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತೈತಾವತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರತಿಷೇಧತಿ ತಥೋ ಬ್ರವೀತಿ ಚ ಭೂಯಃ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಕೃತ ಏತಾವತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರತಿಷೇಧತಿ. ಏತಾವತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅವಧಿ, ಇಷ್ಟೇ ಅದರ ಅವಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಹಿ ಏತಸ್ಮಾದಿತಿ ನ ಅನ್ಯತ್ ಪರಮಸ್ತಿ. ನೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪರವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನ ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪರವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪರವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ರೀತಿ ಇತಿ ನೇತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾತ್ ಏತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅನ್ಯತ್ ಪರಂ ನಹಿ ಅಸ್ತಿ. ನೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಥಾತ್ ಆದೇಶೋ ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅವಧಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪರವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನ ಹೇತಸ್ಮಾದಿತಿ ನ ಅನ್ಯತ್ ಪರಂ ಅಸ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪರವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತಥಾ ನ ತಸ್ಯೇಷೇ ಕಶ್ಚನ ತಸ್ಯ ನಾಮ ಮಹದ್ಯಶಃ. ನ ತಸ್ಯ, ಇದು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ. ನ ತಸ್ಯ ಈಶೇ ಕಶ್ಚನ, ಅವನನ್ನ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಳುವವರಿಲ್ಲ. ಈಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ, ಆಳುವವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನ ತಸ್ಯ ಈಶೇ ಕಶ್ಚನ, ಅವನಿಗೆ ಈಶ್ವರರಾದವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಆಳುವರು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಹೆಸರು ಮಹದ್ ಯಶಸ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ತಸ್ಯ ನಾಮ ಮಹದ್ ಯಶಃ. ಮಹದ್ ಯಶಃ, ಅವನಿಗೆ ಮಹಾನಾದವನು ಯಶಸ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಈಶ್ವರರಿಲ್ಲ. ತದ್ಧಿ ಜಗದ್ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣತೆಯ ಅನಂತರ ಮುಕ್ತಂ. ಇದುವೇ ಈ ವಾಕ್ಯದ ನಂತರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದವನು ಅವನೇ ಅಂತ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವನೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನು. ಸರ್ವೇ ನಿಮೇಷ ಜಗ್ನಿರೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪುರುಷಾದಧೀ. ಸರ್ವೇ ನಿಮೇಷ ಜಗ್ನಿರೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪುರುಷಾದಧೀ ಇದೆಲ್ಲ ಆರಂಭಿಸಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವನ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಿಮಿಷಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಪುರುಷನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಾಪ ಪ್ರದುಘೇ ಉಭೇ ಇಮೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮತೋಸುವಹ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕವೇನು ಸುವರ್ ಲೋಕವೇನು ಎಲ್ಲವೂ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರದುಘೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರದುಗ್ಧೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ದುಗ್ಧೆ, ಕರೆದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಆಪಹ ಪ್ರದುಘೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪಹ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೂ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರದುಗ್ಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆದನು ಅಂತ. ಹಸು ಹಾಲು ಕರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರದುಗ್ಧೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅವನು. ಜಲತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಂಚಭೂತ ತತ್ವಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಸಂಭೂತೋ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಇತ್ಯಷ್ಟೌ ಇತಿ ಚ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಪುರುಷಮೇನಂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಪಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಭ್ಯಸಂಭೂತಃ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಇತಿ ಅಷ್ಟೌ, ಇದು ಎರಡು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಭ್ಯಸಂಭೂತಃ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಭ್ಯಸಂಭೂತೋ ಪೃಥಿವ್ಯೈರ್ಸಾಚ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣ ಸಮರ್ಥತಾಧಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅನುವಾಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೆ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತ ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತ್ 8 ಮಂತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತಗಳು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ನನ್ನ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅವನು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇತನ ತತ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಷ್ಟಿಯನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನಾದವನು ಅವನೇ. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಅವನೇ. ಇದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ಉತ್ತರ ಅನುವಾಕ ಮತ್ತೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ, ಇದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪದಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಅದ್ಯ ಸಂಭೂತೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇತ್ಯಷ್ಟವು ಏಷ ದೇವ ಪ್ರತಿಜೋ ಪೂರ್ವೋ ಜಾತ ಸೌಗರ್ಭೆ ಅಂತಹ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ಯ ಸಂಭೂತ ಅನ್ನುವ ಅನುವಾಕವನ್ನು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇತ್ಯಷ್ಟವು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಂತ ಬರುವ 8 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು. ಅದು ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಪಯತಿ ಪುರುಷಮೇನ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಯತಿ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಪಯತಿ. ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಥೋ ಇದು ಉತ್ತರತರಂ ಪರಾತ್ ಪರಂ ಪುರುಷಂ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃಪರಃ, ಇವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭೇದ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಪರನಿಗಿಂತ ಪರನಾದವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ. ಪರಾತ್ ಪರಂ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಡೆ. ಪರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಪರವಾದ ಒಂದು ತತ್ವವಿದೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಳಿದೆ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನ ಪರಮಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಯಸ್ಮಾನ್ನಾಣೀಯ ನಜ್ಯಾಯ ಅಸ್ತಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಹೇ ತಸ್ಮಾರಿತಿ ನೇತಿ ಅನ್ಯತೆ ಪರಮಸ್ತಿ, ಇದು ಪರವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವ ವಾಕ್ಯವೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೆರಡು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವನಿಂದ ನಿಯಮನ ಮಾಡುವವರು ಆಳುವವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನತಸ್ಯ ಈಶೇ ಕಶ್ಚನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣತ್ವ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನೇ ಸಕಲ ಜಗತ್ ಕಾರಣನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವೇ ನಿವೇಶ ಜಿಗ್ನಿರೆ ಸವಾಪದುಗೆ ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅವನ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದ್ಯ ಸಂಭೂತ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇತ್ಯಷ್ಟು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ 8 ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೆ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಪತಿ ಏಕಃ ಆಸೀತ್, ಒಬ್ಬನೇ ಶೇಷಿ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು. ಏಕಃ ಪತಿ ಆಸೀತ್, ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಷಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತ್ ಸದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ದ್ಯಾಮುತೆ ಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಆತ್ಮದಾ ಬಲದಾಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವ ಉಪಾಸತೆ ಪ್ರಶಿಶಂ ಯಸ್ಯ ದೇವಾಃ ಯಸ್ಯ ಛಾಯಾಮೃತಂ ಯಸ್ಯ ಮೃತ್ಯು ತಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಆತ್ಮದ ಬಲದ, ಆತ್ಮದ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಡ್ತಾನವನು. ಅವನು ಯಾರು ಅವನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಅಪರಿಮಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋದು? ನಮಗೆ ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೂ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಲದ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೂ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆತ್ಮದ ಬಲದ ವಿಶ್ವ ಉಪಾಸತೆ ಪ್ರಶಿಶಂ ಯಸ್ಯ ದೇವಾಹ, ದೇವತೆಗಳು ಅವನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವೈಭವವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಪುರುಷನನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಶ್ರುತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅದನ್ನ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತತಃ ಇದು ಉತ್ತರತರಂ ಇತಿ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವ ಮಂತ್ರ ತಥೋ ಯದುತ್ತರತರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತದರೂಪಂ ಅನಾಮಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಥೋ ಯದುತ್ತರತರಂ ಯದರೂಪಂ ಅನಾಮಯಂ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಇದೇನು ಮಾಡೋದು? ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ, ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ
ಅರ್ಧರ್ಧ ಭಾಗ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಉಪಕ್ರಮ ಏನು, ಉಪಸಂಹಾರ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಅಪೂರ್ವತ, ಫಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಕರಣದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ತತಃ ಯತ್ ಉತ್ತರತರಂ. ತತಃ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ. ಯತ್ ಉತ್ತರತರಂ ಅಂದ್ರೆ ಅದುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ತತಃ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವವಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವ. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಈಶ್ವರರಿಲ್ಲ, ಆಳುವರಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸಂವಾದದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈಗ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪೂರ್ವತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬರೋದು ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸ ಪರಸ್ತಾತ್ ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವಾ ಅತಿಮೃತ್ಯುಮೇತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ. ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ, ಮಹಾಂತನಾದ ಪುರುಷನನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದ ಪುರುಷ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಇದು. ವೇದ, ಅಹಂ ವೇದ. ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕು ಶ್ರುತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಪುರುಷನೇ ಶ್ರುತಿಯೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶ್ರುತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಇವನನ್ನ, ಮಹಾನಾದವನು, ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಣಂ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅವನ ವರ್ಣವನ್ನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದಿತ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ವರ್ಣವುಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ. ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್, ತಮಸಃ ಅಂದ್ರೆ ತಮೋಲೋಕದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲಕ್ಕಿಂತ ಆ ಕಡೆ ಇರುವವನು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ. ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವ ಅತಿಮೃತ್ಯುಮೇತಿ, ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವ ಅತಿಮೃತ್ಯುಂ ಏತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಮೃತ್ಯುಂ ಅತ್ಯೇತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವ ಮೃತ್ಯುಂ ಅತ್ಯೇತಿ, ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದು. ಅತಿ ಮೃತ್ಯುಂ ಏತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಅತಿ ಮೃತ್ಯುಂ ಏತಿ ಅಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯುಂ ಅತ್ಯೇತಿ, ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದು ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನ ದಾಟ್ತಾನೆ ಅವನು. ಮೃತ್ಯುಂ ಅತ್ಯೇತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾಹ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ, ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಮಹಾಪುರುಷಸ್ಯ ವೇದನಮೇವ ಅಮೃತತ್ವ ಸಾಧನಂ. ಅವನ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಅಮೃತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಧನ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಉಪಾಸನೆಯು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ, ಅದರಿಂದ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಬರಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಸಾಧನ ಉಪಾಸನೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧನ. ಅದು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಭಜನೆ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನವೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸತ್ಸಂಗ ಉಂಟಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬರುವ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಧನಗಳು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಉಪಾಸನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಗ್ರಹ, ಅದುವೇ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಉಪಾಸನೆಯ ಸಾಧನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಉಪಾಸನೆಯೇ ಬರೀ ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ದೇವತೆಯೇ ನಮ್ಗೆ ಫಲ ಕೊಡೋದು. ಮುಂದೆ ಅದುವೇ ವಿಷಯ ಬರೋದು ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷನ ವೇದನಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಪುರುಷಸ್ಯ ವೇದನಂ, ಅವನ ಉಪಾಸನೆ. ವೇದನ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ, ಧ್ಯಾನ, ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಅಮೃತತ್ವಕ್ಕೆ ಅದುವೇ ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ ಅನ್ಯಃ ಅಮೃತತ್ವಸ್ಯ ಪಂಥಾಹ ಇತಿ ಉಪದಿಶ್ಯ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ.
ಇದುವೇ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಪಾದನಾಯ ಅದನ್ನ ಶ್ರುತಿ ನಮಗೆ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಇದು ಶ್ರುತಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತು, ಇವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ಮಹಾನಾದ ಪುರುಷನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ಅವನು ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಣನು, ತಮೋಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ಇರುವಂತಹವನು, ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟಬಹುದು, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿತು, ವೇದ ಪುರುಷ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಹೇಳ್ದ ಈ ತರ. ಇದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯೇ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನಾ ಪರಮಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್, ಯಸ್ಮಾನ್ ನಾಣಿಯೋ ನಜ್ಯಾಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್. ಯಾರಿಗಿಂತ ಪರವಾದದ್ದು ಒಂದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಪರವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗಿಂತ ಅಣುವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗಿಂತ ಹಿರಿದಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅವನು ವೃಕ್ಷೈವ ಸ್ತಬ್ಧ, ವೃಕ್ಷೈವ ಸ್ತಬ್ಧ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಅಲ್ಲಾಡದೆ ಇದ್ದಾನವನು, ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದಿವಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಏಕಃ, ಅವನು ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಏಕಃ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ರಹಿತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏಕಃ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ರಹಿತ. ಏಕಃ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ನಾವು. ಏಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತತ್ವ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಏಕಃ ದಿವಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಏಕಃ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸಮರು ಅಧಿಕರು ಆದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನಿಗೆ ಮಹಿಷಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಕ್ತಾತ್ಮರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಜನ ಪರಿಬರಹಾದಿಯು ಆಭರಣಗಳಿದೆ, ದಿವ್ಯವಾದ ಭೂಷಣಗಳಿದೆ, ದಿವ್ಯವಾದ ಆಯುಧಗಳಿದೇನು. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿತ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮರಾದವರು ಅಧಿಕರಾದವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏಕಃ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ. ದಿವಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಏಕಃ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನವನು. ತೇನ ಇದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪುರುಷೇಣ ಸರ್ವಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏನೇದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏನೇದಂ ಪೂರ್ಣಂ, ಪ್ರತಿವಸ್ತು ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್, ತೇಜಸ್ತಿಷ್ಠನ್, ಅಗ್ನೋ ತಿಷ್ಠನ್, ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನೀರಿನ ಕಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದಾನೋ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಒಂದೊಂದು ನೀರಿನ ಕಣದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು. ಹಾಗೆ ಏನ ಇದಂ ಪೂರ್ಣಂ ವಿಷಯನ ಸರ್ವಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಐತಿ ಪುರುಷಸ್ಯ ಪರತ್ವಂ ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನಾಪರಮಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪುರುಷನೇ ಪರನಾದವನು, ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ತದ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಸ್ಯ ಪರತ್ವ ಅಸಂಭವಂಚ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪರತ್ವ ಅನ್ನುವುದು ಸಂಭವವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಮಂತ್ರ ತಥೋ ಯದುತ್ತರತರಂ ತದರೂಪಮನಾಮಯಂ ಏತದ್ವಿದುರಮೃತಾಸ್ತೆ ಭವಂತಿ ಅಥೇತರೇ ದುಃಖಮೇವಾಪಿಯಂತಿ. ಇವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಉತ್ತರವಾದ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ಮಹಾನಾದವನು, ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಣನು, ತಮೋಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ಇರುವವನು, ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದೇ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವನಿಗಿಂತ ಪರವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅಣುವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ. ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಅವನು ಸ್ಥಿರನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಏಕಃ ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತತಃ ಯತ್ ಉತ್ತರತರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದುವೇ ಉತ್ತರತರವಾದದ್ದು. ತತಃ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯತ್ ಉತ್ತರತರಂ, ಅದುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ತದ ಅರೂಪಂ ಅನಾಮಯಂ, ರೂಪಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ ಸಂದೃಶೇ ತಿಷ್ಠತಿ ರೂಪಮಸ್ಯ
ಚಕ್ಷುಷ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚನೈನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ರೂಪವಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ರೂಪವಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರೂಪಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಣಂ ಅನ್ನಿಂದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅರೂಪಂ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ರೂಪವಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ರೂಪವಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕೃತನಾದವನು ಅವನಿಗೆ. ಅಥವಾ ಇದೇ ಅವನಿಗೆ ರೂಪ ಅಂತಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ರೂಪಗಳೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನಾಮಯಂ, ಯಾವ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಏತತ್ ವಿದುಹು, ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಿಳಿತಾರೋ ಅಮೃತಾಸ್ತೆ ಭವಂತಿ, ಅವರು ಅಮೃತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಥ ಇತರೆ ದುಃಖಮೇವಾಪಿ ಅಂತಿ, ಮಿಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ, ದುಃಖವನ್ನೇ ಪಡೀತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇತಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಂ ಅರ್ಥಂ ಹೇತುತಃ ನಿಗಮಯತಿ. ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಿ, ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ. ಹೇತುತಃ ನಿಗಮಯತಿ, ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನತಸ್ಯೇಷೇ ಕಶ್ಚನ ಸರ್ವೇ ನಿಮಹಿಷ ಜಗ್ನಿರೇ ಅದ್ಯ ಸಂಭೂತ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ತಥೋದುತ್ತರತರಂ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ವೇದಾಹಮೇತಂ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇತುತಃ ನಿಗಮಯತಿ ಯತ್ ಉತ್ತರತರಂ ಪುರುಷತತ್ವಂ ತದೇವ ಅನಾಮಯಂ ಅರೂಪಮನಾಮಯಂ ಯತಃ ತಃ ಯಹ ಏತತ್ ಪುರುಷತತ್ವಂ ವಿದುಹು ತಯೇವ ಅಮೃತ ಭವಂತಿ ಅಥೇತರ ದುಃಖಮೇವಾಪಿ ಅಂತಿ. ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷಿಕಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಬ್ದಬೋಧ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯತ್ ಉತ್ತರತರಂ ಪುರುಷರ ತತ್ವಂ ತತಃ ಯತ್ ಉತ್ತರತರಂ ಪುರುಷ ತತ್ವಂ. ಅತಃ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯತ್ ಉತ್ತರತರಂ ಪುರುಷ ತತ್ವಂ, ಯಾವುದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುರುಷ ತತ್ವವಿದೆಯೋ ತದೇವ ಅರೂಪಮನಾಮಯಂ ಯತಃ, ಅದುವೇ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ರೂಪವೂ ಅನಾಮಯವೂ ಆಗಿದೆಯೋ ತತಃ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಹ ಏತತ್ ಪುರುಷ ತತ್ವಂ ವಿದುಹು, ಯಾರು ಈ ಪುರುಷ ತತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿತಾರೋ ತಯೇವ ಅಮೃತ ಭವಂತಿ, ತೇವ ಅಮೃತ ಭವಂತಿ, ಅವರೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ, ಅಮೃತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಥೇತರೆ ದುಃಖಮೇವ ಅಪಿ ಅಂತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಥೋ ಉತ್ತರತರಂ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಾಕ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತತಃ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪವೇ. ತತಃ ಅಂದ್ರೆ ತತಃ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತರವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತತ್ವವಿದೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂದೇಹ ಬರೋ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ. ತತಃ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಂಭವವಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯತ್ ಉತ್ತರತರಂ, ಯಾವುದು ಉತ್ತರವಾದದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ, ಅದುವೇ ಉತ್ತರವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ ತೆಗೆದು ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಈಶ್ವರರಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗಿಂತ ಅಣುವಾದದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ರಹಿತನಾದವನು, ಏಕಃ ದಿವಿತಿಷ್ಠತಿ ಸ್ತಬ್ಧಃ ವೃಕ್ಷೈವ ಸ್ತಬ್ಧಃ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಹಾನ್ ಅವನು ತಿಳಿಯೋದೇ ಅವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ತತಃ ಇದು ಉತ್ತರತರಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯಾವುದು ಉತ್ತರತರವೋ ಪುರುಷ ತತ್ವವೋ ಅದುವೇ ಅರೂಪ ನಾಮಯವು. ಅದರಿಂದ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಪುರುಷ ತತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿತಾರೋ ಅವರು ಅಮೃತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಾಪರಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಕ್ರಮ ವಿರೋಧ ಅನಂತರ ಉಕ್ತಿ ವಿರೋಧಶ್ಚ. ಈಗ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ, ಪ್ರಕರಣ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಪ್ರಾಕರಣಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರ್ಥವನ್ನ. ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಉಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವುದು ಶಬ್ದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬಹುದು, ಅದು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ,
ಯಾವ ಯಾವ ಅರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮುಂದೆ ಮೊದಲು ಏನಿದೆ, ನಂತರ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಥೋಯದುತ್ತರತರಂ ತದರೂಪನಾಮಯಂ ಯಯೇತತ್ ವಿದುಹು ಅಮೃತಾಸ್ತೆ ಭವಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯತ್ ಉತ್ತರತರಂ ತತ್ವಂ ಪುರುಷಂ ತದೇವ ಅರೂಪಮನಾಮಯಂ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದೋ ತತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಉತ್ತರತರಂ ಪುರುಷ ತತ್ವಂ, ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಉತ್ತರ ತರಂ, ತರ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಲ್ಲಿ ತರತಮ ಭಾವದಿಂದ ಉತ್ತರ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತರವಾದದ್ದು ಅದುವೇ ಪುರುಷ ತತ್ವವು, ಅದುವೇ ಅರೂಪವೂ ಅನಾಮಯವೂ ಆಗಿರುವುದು. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ತತಃ ಯಹ ಏತತ್ ಪುರುಷ ತತ್ವಂ ವಿದುಹು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಜಗತ್ಕಾರಣವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೇನೆ ಮೋಕ್ಷ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೇನೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅವನ ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಉತ್ತರತರವಾದ ಪುರುಷ ತತ್ವ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಉತ್ತರತರವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥ. ತತಃ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಯಹ ಏತತ್ ಪುರುಷ ತತ್ವಂ ವಿದುಹು. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದುವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುರುಷ ತತ್ವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಪರಾತ್ ಪರಂ ಪುರುಷಂ ಉಪೈತಿ ದಿವ್ಯಂ ಪೂರ್ವತ್ರ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃಪರಃ ಇತಿ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಅವ್ಯಾಕೃತಾತ್ ಯಹ ಪರಃ ಸಮಷ್ಟಿ ಪುರುಷಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಃ ಯಹ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣತಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಪರಮಪುರುಷಃ ಸ ಏವ ಹ್ಯ ಪರಾತ್ ಪರ ಇತಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಪುರುಷಾತ್ ಪರತ್ವೇನ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ. ಆ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಕಃ ಧರ್ಮೋಕ್ತೇಹೇ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಒಂದು, ಎತ್ತರ ಅದ್ರೇಶಮಗ್ರಾಖ್ಯಮ ರೂಪಮವ್ಯ ಅದು ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ. ಅಗೋತ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೋತ್ರಂ ತದಪಾಣಿಪಾದಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಯದವ್ಯಯಂ ತದ್ಭೂತಯೋನಂ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾಹ ಅಂತ ಮಂತ್ರ. ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ. ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು ಆರಂಭಿಸುವುದೇ ಹಾಗೆ. ಮುಂದೆ ಅದು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಮೊದಲು ನೋಡಪ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಎರಡಿದೆ, ಪರಾವಿದ್ಯೆ ಅಪರಾವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಪರಾವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳು, ಸ್ಮೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಅಪರಾವಿದ್ಯೆ. ಇದು ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಧಕವಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗೋದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ, ಅದುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಪರಾಯಯ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೆ, ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು ನೇರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತೋ ಅದು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಪರಾವಿದ್ಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮೊದಲು ಬೇಕು. ಆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉಪಾಸನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಪರನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತದ ಅದ್ರೇಶಂ ಅಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅರೂಪಂ ಅವ್ಯಯಂ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಷರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಕ್ಷರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಭೂತಯೋನಿ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃಪರಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಪರವಾದ ಸಮಷ್ಟಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಪರನಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ.
ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಅದು ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಭಗವತೋ ಸಿದೇ ರಾಮಾನುಸ್ಮರಣೋ ಹಿರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾಗಮೇಂದ್ರೋ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರ್ನಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೇವಾಯೋಸ್ಮೈವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीत् वक्तारम्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. रामानुजान्